Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue sur ma chaîne معكم شوشونات. خصصت هذه الفيديو surtout للناس المبتدئين في اللغة الفرنسية في la langue française. صح هي اللغة لازم لها بزاف من التركيز والصبر والمداومة باش تقدروا au moins تتقنوها. بصح ما تخافوش رايحين نبداو الدروس تاعنا من الصفر. Alors, on va apprendre ensemble à lire. رايحين نتعلموا كيفاش نقراو بأسهل الطرق. Pour cela, il faut d'abord connaître les lettres de l'alphabet. لازم نتعلموا الحروف الأبجدية. Alors, dans la langue française, on a 26 lettres de l'alphabet. On a 26 lettres de l'alphabet. عندنا 26 حرف أبجدي. تقدروا تلقاوهم sur YouTube ولا sur Google. تقدروا تلقاوهم تلقاو غنية تتعلموا بها surtout les enfants, surtout les صغار يتعلموا فيها rapidement. d'accord. ديروا لهم أغنية تاع الحروف باللغة الفرنسية يقدروا يتعلموا facilement. Bon, on a des lettres en majuscules, c'est-à-dire les grandes lettres كما راكم تشوفوا في هذا الطابلو. هذو نسموهم les lettres en majuscules, la majuscule. الحروف الكبار نسموهم la majuscule, d'accord. وين نلقاوهم où on peut les trouver? On les trouve au début d'une phrase, d'accord. Sinon dans les noms propres نلقاوهم في بداية الجملة ولا في les noms propres في اسم العالم, par exemple بلد أو إنسان, etc. d'accord. Le reste s'écrit en minuscule, les lettres en minuscule. هذه هي la minuscule, d'accord. هذو هما الحروف بالمينيسكول. مينيسكول معناها حروف صغار. وين نلقاوهم في لو ريست تاع لا فراز, d'accord. في début de la phrase نكتبوا بالماجيسكول, في لو ريست نكتبوا في الباقي نكتبوا باللا مينيسكول. normalement c'est clair, راه واضح. deuxièmement أو ثانيا عندنا قلت لكم عندنا 26 lettres de l'alphabet, d'accord. on a 26 lettres de l'alphabet. في هادو les 26 lettres شا عندنا les voyelles, يتقسموا les voyelles et les consonnes, d'accord. شحال عندنا من les voyelles؟ عندنا 6 voyelles. عندنا 6 voyelles. شحال عندنا من les consonnes؟ عندنا 20 عندنا 20 consonnes et 6 les voyelles. شو هما les voyelles اللي عندنا le A, le O, le U, le I, le E et le Y, d'accord. هادو هما les voyelles اللي عندنا. le reste الباقي كاع نسموهم des consonnes, d'accord. par exemple le B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X et Z, d'accord. هادو كاع نسموهم des consonnes واللي يبقاو نسموهم les voyelles. شا هو الدور تاعهم؟ علاه قسمناهم هكا؟ بون في العربية سي لا ميم شوز. باغ اكزومبل حرف التا لازم له حركات, لازم نشكلوه, نديروا له الفتحة ولا الضمة ولا الكسرة, ياك. في الفرنسي سي لا ميم شوز. باغ اكزومبل عندنا لا لتر تي, عندنا لا لتر تي لازم نديروا لها ا ولا نديروا لها او ولا او, نشكلوها بلي فوايل. لا هذه تي سي اون كونسون والا سي اون فوايل. الوغ نديروا كونسون مع فوايل باش تكون عندنا اون سيلاب, داكوغ. نسموها لا سيلاب. كي تكون عندنا لا سيلاب شغل الشكل في اللغة العربية, سي كلير نورمالمون. دوك ندو باغ اكزومبل لا لتر ام. لا لتر ام كيفاش نشكلوها؟ باش نديروا لها نزيدوا لها لي فوايل. شو هما لي فوايل اللي نزيدوا لها؟ كاين لو ا, لو او, لو يو, لو اي اي لو او. هادو هما لي فوايل اللي عندنا. bon ça donne quoi? M et A se prononcent ma. M et O se prononcent mo. M et U
se prononce mu. M et I, mi. M et E, me. Alors ma, mo, mu, mi, me. على حساب les voyelles. Ma, a, mo, o, mu, u, mi, i, me, e. C'est clair. Et la même chose pour les consonnes qui restent. Par exemple, la lettre P. La lettre P. La lettre P, lorsque elle est devant la lettre A, ça se prononce pas. D'accord? Lorsqu'elle est devant la lettre O, elle se prononce po. Lorsqu'elle est devant le U, ça se prononce pu. Lorsqu'elle est devant le I, c'est le pi. Et lorsque elle est devant le E, c'est le pe. Lorsque la consonne prend une voyelle نشكلوها. d'accord نديروا لها التشكيل كما في العربية كما وريت لكم في المثال السابق. Normalement c'est clair. Par exemple مع la lettre L, c'est la même chose. L et A donnent la. L et O, lo. L et U, lu. L et I, li. L et E, le. C'est aussi simple. وعلى بالكم بلي في الفرنسي tout dépend de la prononciation. كلشي تركز على la prononciation, على النطق, parce que كي ما تعرفوش تنطقوا مليح الحروف surtout les voyelles غادي يجيكم واعر باش تنطقوا الكلمات, ولا بلوبار تلقاهم دكاتره النطق تاعهم جاي يمثل لنا انطباع سيء على المتحدث. alors لازم نحسنوا من la prononciation تاعنا, لازم تسيو تحسنوا من la prononciation. par exemple كان يقولوا une يقولوا لها in, الاي وحدها والاو وحدها. d'accord كاين الا والاو والاو والاي والاو. d'accord او تجي خفيفه, نفتحوا فمنا كي نقولوا او لازم نشوفوا لي ليفر تاعنا الشوارب تاعنا نشوفوهم مدورين. الاو نخرجوهم, اي ان سورير نضحكوا, او تجي خفيفه. نورمالمون سهلين ماشي حاجه واعره, لازم غير تتعودوا عليها. هذا ماك. Donc كل واحد فيكم يشوف les consonnes restantes اللي بقاولنا ويلصقهم مع هذو les 6 voyelles. d'accord باش واش يمدلنا دي syllabes هكا. واسيو تقراو وتعاودوا, باسكو اللغه الفرنسيه لازم لها كما قلت لكم المداومه والتكرار. دوك تتسائلوا تقولوا لي علاه الايكغيك ما درتيهش معاهم. ما درتوش معاهم باسكو من بعد نفهمكم علاه. ديجا الايكغيك يتقرا اي بلس اي كيما اليا في العربيه. بون مانون لازم تعرفوا بلي كون فرونسي عندنا دي زيكسيبسيون, استثناءات في قراءه الكلمات ou bien non les syllabes. par exemple اس تقدروا تقولوا لي كيفاه خطرات نقراوه اس دي فوا نقراوه زد. لو سي لا ميم شوز كيفاه نقراوه دي فوا كا دي فوا اس. و لو جي وين تنقراوه جي وين تنقراوه غا ايتترا. دونك نعطي لكم كاع هادو لي زيكسيبسيون. نبداو بلو سي. شوفوا تبعوا معايا مليح, نكتبوا سي. سي devant le A, le O, le U se prononce comment? Il se prononce K. D'accord? Le C devant le E et le I se prononce S. Par exemple ici, le mot cartable. Cartable. Ici par exemple, cerise. شوفوا هنا. C devant E se prononce se. C devant A se prononce K. d'accord كي تكون قدام A O U نقراوها K, كي تكون قدام ال E ou ال I نقراوها S. normalement c'est simple.
دوك تبعوا مليح. دوكا عندنا سي وقدامها الأ والأو والأو، نورمالمون نقراوها ك ياك، مي كاين واحد الاستثناء، نزيدو لها لا سي دي. كي نزيدو لها لا سي دي، هاد الخمسه نسموها لا سي دي تحت السي، كي نزيدو لها لا سي دي وتكون قدام الا والاو والاو نقراوها اس. داكوغ كوم لو مو فرونسي. شوفوا معايا فرونسي، شوفوا هنايا تقرات اس سي، ما تقراتش فرونكي. اذا نحيو لها لا سي دي، اذا نحيوها لها تقرا فرونكي. نورمالمون فهمتوني. الاستثناء الثاني بما يخص لو جي. جي كيف قدام الأ، حفظوهم هادو أ أو أو، تقرا غا. جي قدام أو والإي تقرا الجيم، حرف الجيم. داكوغ باغ اكزومبل هنا لو مو غاتو، غاتو. هنا في دوزيام اكزومبل باغ اكزومبل جونو. شوفوا هنا G devant le E, je. G devant A, ga. C'est bon? نروحوا للاستثناء الثالث. عندنا le S. S devant S, S, S. Bon, كي يكون عندنا le S entre deux voyelles, بين زوج les voyelles, يتقرا Z. Par exemple, le mot chaise. شوفوا معايا chaise. شوفوا هنايا فوايل وهنايا فوايل وهنايا كونسون. alors s qui تكون entre deux voyelles تقرا z. c'est bon. deuxièmement s qui تكون بين deux voyelles بصح ندوبلو le s، نديرو 2 s entre deux voyelles. تولي نقراوها s. علاه ما قريناهاش z؟ باسكو عندنا 2 s هنا. c'est bon. par exemple le mot classe. classe. شوفوا هنا 2 s entre 2 voyelles. إذا درنا s وحدة تقرا classe. c'est bon. maintenant s entre une voyelle et une consonne, ou là le contraire, une consonne et une voyelle. كيفاش يتقرا toujours s. s كي يكون بين voyelle و consonne ولا consonne و voyelle ولا العكس يتقرا لنا s. normalement فهمتوا. كاين ثاني في الفرنسي زوج حروف يكونوا متلاصقين مي يتقراو حرف واحد. باغ اكزومبل بي اش كيفاش يتقرا لنا اف. داكوغ بي اش يتقرا اف. باغ اكزومبل ندير لكم ان اكزومبل لو مو dauphin. regardez dauphin بي اش هنا يتقرا اف. pharmacie. سي بون. نروحوا الحرف الاخر، زوج حروف الاخرين اللي متلاصقين ويتنطقوا حرف واحد هما سي اش. سي اش يتقرا شا. داكوغ تقرا حرف واحد. باغ اكزومبل cheval. cheval. داكوغ ان شاء الله تكونوا فهمتوني. اذا عجبتكم الفيديو دعموني بالاشتراك في القناه، وإن شاء الله الحصة المقبلة نزيدو نتعلموا أشياء أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.